سمندری طوفان بپرجوائے کا خطرہ ٹل گیا۔ بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرانے کے بعد طوفان کی شدت کم، سندھ کے ساحلوں سے دور ہونے لگا۔ طوفان کمزور ہو کر ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیٹی بندر ٹھٹھہ سجاول بدین سنگین اثرات سے محفوظ۔ ٹھٹھہ کے ساحلی مقام کیٹی بندر میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ نقل مکانی کرنے والے ماہی گیروں اور مقامی افراد کی واپسی شروع۔ بارشوں کے امکانات برقرار۔ کراچی میں طوفان بپرجوائے کی شدت میں کمی کے بعد دفعہ 144 ختم۔ عمرکوٹ میں 2 روز سے موسلادھار بارش، 122 ملی میٹر کی ریکارڈ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نظام زندگی درہم برہم۔ بدین میں بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں۔ کراچی، حیدرآباد، بے نظیر آباد، سانگھڑ میں آج بارش کا امکان۔ اسحاق ڈار پر تنقید کرنے والوں کو وزیر اعظم کی شٹ اپ کال۔ کہا کچھ لوگ اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، انہیں پارٹی میں رہنے کا حق نہیں۔ وزیر اعظم کا نون لیگ کے جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب۔ کہا پارٹی قیادت نواز شریف کی امانت ہے، چاہتا تھا کہ قائد پاکستان آئیں اور یہ امانت ان کے حوالے کر دوں۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف معاہدے کی عدم تکمیل پر بھی اظہار تشویش۔ بولے آئی ایم ایف کے ساتھ آج بھی سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف شرائط پوری کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے۔ دعا کریں کہ ہمارا معاہدہ ہو جائے، امید ہے اللہ دعا سنے گا اور پھر پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک کی معیشت کو سہارا، پاکستان کو چین سے $1 ارب مل گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رقم کمرشل قرض کے طور پر دی گئی۔ رقم ملنے کے بعد ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب سے تجاوز کر گئے۔ آئی ایم ایف سے متعلق اہم اجلاس میں وزیر خزانہ کی تاخیر سے آمد۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا برہمی کا اظہار۔ کہا نہیں معلوم کہ وزیر خزانہ کو اس کمیٹی سے کیا مسئلہ ہے۔ اسحاق ڈار نے اجلاس سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں تاخیر تھی۔ آئی ایم ایف نے بیرونی فائنینسنگ کی شرائط رکھی جسے پورا کر رہے ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے۔ اگلے مالی سال 3.5% جی ڈی پی گروتھ ہدف بآسانی حاصل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے پارٹی اجلاس میں بغیر مقابلے کے انتخابات۔ شہباز شریف 4 سال کے لیے نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ مریم نواز بلا مقابلہ چیف آرگنائزر بن گئیں۔ احسن اقبال بلا مقابلہ جنرل سیکریٹری منتخب۔ اسحاق ڈار بلا مقابلہ صدر اوورسیز اور بین الاقوامی امور چن لیے گئے۔ مریم اورنگزیب بلا مقابلہ سیکریٹری اطلاعات اور عطا تارڑ کو بلا مقابلہ ڈپٹی سیکریٹری جنرل بنا دیا گیا۔ نون لیگ کی پارٹی قیادت سے بڑے نام غائب۔ شاہد خاقان عباسی مرکزی قیادت سے باہر۔ سابق وزیر اعظم کو پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سینئر نائب صدر تھے۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کو عہدہ دینے پر شاہد خاقان عباسی کے پارٹی سے نالاں تھے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی کسی عہدے سے محروم۔ جو کہتا تھا کہ میں بڑا پاپولر ہوں، آج وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں۔ اس کی سائیڈ پہ کھڑے ہو کے بڑی بلند باتیں کرتے تھے، منہ سے آگ برساتے تھے۔ جس جہاز پر آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز سے واپس چلی گئی۔ خود قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں بارود پکڑا دیا، پھر کہتا ہے میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں۔ گھناؤنا جرم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس سال الیکشن کا مرحلہ بھی آئے گا۔ لیگی چیف آرگنائزر مریم نواز کا پارٹی اجلاس سے خطاب۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جو کہتا تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں، آج ملاقاتوں کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ بڑکی مارنے والے 1 ہفتے بھی قید برداشت نہیں کر پائے۔ اجلاس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمتی قرارداد بھی منظور۔ کرپشن کریں، سزا پائیں، 5 سال بعد دوبارہ اہل ہو جائیں۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں، وہاں نااہلی 5 سال ہوگی۔ اہلیت سے متعلق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں ترمیم۔ اہلیت کا طریقہ کار آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق ہوگا۔ 5 سال سزا کے بعد متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ ترمیم سے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو مل گیا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی بل کی مخالفت۔ شہزاد وسیم نے اقدام ایوان کو بلڈوز کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔
सेनेटर मुश्ताक बोले, आज 5 साल की नाअहली ला रहे हैं, कल 1 साल की ले आएंगे। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल किया जा रहा है। करप्शन पर नाअहल होने वाले को दोबारा इलेक्शन का मौका देना बदकिस्मती है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। हमारे सामने इंसाफ का टेस्ट है, अपील में केस को दोबारा सुना जाता है, हमें इस मसले को हल करना चाहिए। पंजाब इंतखाबात रिव्यू एंड जजमेंट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे, लेकिन अगर इसको एहतियात के साथ किया जाए। सवाल ये है, नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी में अपील को समझना ही असल मामला है। नया कानून खुद कह रहा है अपील नहीं बल्कि नजरसानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाइस चांसलर के लिए डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर माजरत कर ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में करप्शन एक रिवायत बन गई, करप्शन इतनी आम हो गई कि माशरे में बुरा ही नहीं समझा जाता। अता तारड़ ने कहा, मुल्क के आगे बढ़ने के लिए एहतिसाब का अमल ज़रूरी है। गुज़िश्ता हुकूमत में मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। कराची हमारा है। ये जो दोस्त ने बात की कि कराची में लोग अफगानिस्तान से आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं, पंजाब से, सिंध से आ जाते हैं। वो सिंध से आ जाते हैं, क्या है? कराची सिंध है, कराची सिंध है। किसी के बाप में मजा ले आने से रोके। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। जिसने ये ख्वाब देखा था, जिसने कोशिश की थी, वो लंदन में लॉक हो गया। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। पैसे लेकर जाते हैं, कराची को कुछ नहीं देते। जिसने कराची को अलग करने का सोचा वो लंदन में लॉक हो गया। ये हमारा शहर है, हम यहाँ रहेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की सिंध असेंबली में घन गरज, कहा पहले बायकॉट किया, अब मैंडेट की बातें कर रहे हैं। तासुब पर मबनी बात की जाएगी तो जवाब भी दिया जाएगा। मानता हूँ स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन अब बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, भत्ता नहीं लिया जाता। शर्जील मेमन ने कराची के ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तफसीलात भी बता दी। इस शहर में जहाज भी अगवा हुए, गैंग वॉर भी हुई। मोबाइल छीनना टारगेट किलिंग से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अल्लाह ना करे कराची वापस बुरे हालात में जाए। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहार का सिंध असेंबली में खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अदम एतमाद की कैफियत मौजूद है। भारत अगर 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अफगानिस्तान पर आलमी बरादरी की अदम तवज्जो तबाहकुन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए, मोबाइल फ़ोन भी बंद। अहले खाना की दरख्वास्त पर थाना को हिसार, इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। नैब नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म 108 तहाइफ मिले, लिए गए 58 तहाइफ जमा नहीं करवाए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल किसी भी में अहम पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी की ने बुशरा बीबी को 22 जून को बतौर गवाह तलब कर लिया। मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम सियाह, मुल्कगीर एहतजाज। कराची की शाराए कायदीन पर मुजाहरा, PP क़यादत के खिलाफ नारे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन को लोगों के गायब होने की इत्तला दी थी, धांधली के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। जमात इस्लामी अब PTI का रोना रो रही है। PTI वाले यकजा ना हो सके तो इल्ज़ाम PP पर लगाया जा रहा है। सईद गनी बरस पड़े, कहा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत पर अक़लियत जीत गई, कराची से तकसीम और नफरत को ख़त्म करेंगे। तमाम जमातों को मिलकर कराची के मसाइल हल करने की दावत। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात में अहम पेशरफ। यास्मीन राशिद के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गाड़ी बरामद।
फोन फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया। तफ्तीशी टीम की जेल में यास्मीन राशिद से तफ्तीश। यास्मीन राशिद ने बताया कि वो इकट्ठे होकर एहतजाज के लिए गई थी। थाना शादमान नजर आतिश केस में यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। दीगर 22 शरीके मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। निगरान वज़ीर आला केपी का पीटीआई क़यादत से आदिल राजा के बयानात की तरदीद करने का मुतालबा। फिरोज जमाल शाह ने कहा ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। यूट्यूबर आदिल राजा को भारत से फंडिंग होती है। 9 मई का वाक़या कौम कभी नहीं भूलेगी। शरपसंदों की तस्वीर की वॉल ऑफ शेम बनाई जाए। आटा, चीनी, चावल, दालें सब महंगी। आलू, टमाटर और गोश्त के दाम भी बढ़ गए। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी। मुल्क में महंगाई की मजबूरी शरह 34.96% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के अदाद शुमार जारी। भारत में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी तंजीमें भी आवाज उठाने के लिए तैयार। नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका पर 22 जून को एहतजाज किया जाएगा। मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया के पोस्टर्स छप गए। हर फैसला जो है वो जय शाह साहब ही अनाउंस करते थे और दीज जेंटलमैन वुड से यस वी एग्री, सेम पेज। आज ये पहला मल्टीलैटरल इवेंट जो है कम से कम हमें उसका हिस्सा मिला है। अगर वो हमारी हाइब्रिड मॉडल की बात ना मानते तो आप सोचिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जानी थी। इंडिया का बहुत ज़्यादा एशिया और आईसीसी में असर है। हमें एशियन काउंसिल के इजलास में भी नहीं बिठाया गया। हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी हमारी फतह है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।